परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार की आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच सीस नवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया, वो साडा चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि असीं इस चैनल ते जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करदे हन, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ अपलोड करदे हां ਅਤੇ ਨਾਲ ही होर गुरबाणी की कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असीं इस चैनल ते अपलोड करते हाँ जी। आओ अज सतगुरु जियां ने श्री मुखवाक अंदर साडे ते की रहमत कीती है, साडे ते की बख्शिश कर रहे ने, सरवण करिए जी। राग सूही महला चौथा शांत घर पहला। अज दा मुख वाक चौथे गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जियां ने अपनी रसना तो उचारण किया होया, जो कि राग सूही अंदर है। घर पहला विच सतगुरु जियां दी बाणी शांत है। ये शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां अंदर 773 अंग ते सुभाईमान है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु जी एक है अते गुरु साहिब जी की किरपा दे नाल पूरे सतगुरु जी की रहमत दे नाल वो परमात्मा मिलदा है। सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रवा बलराम जियो। सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रवा बलराम जियो। विकणा तो भाव है दूर करदियां, रवा तो भाव है मैं याद करां। धन श्री गुरु रामदास महाराज जी कह रहे ने, हे राम जी, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मैं तुहाडे तो सदा ही सदके जांदा हां, बलिहार जांदा हां। मैनू गुरु पुरख मिला जिस दे राही मैं तेरे गुण याद करां ਅਤੇ इन्हां गुणां दे वट्टे औगण ਵੇਚ ਦਿਆਂ दूर कर ਦਿਆਂ। महाराज किरपा करो ऐ वाहिगुरु जी, मैनू पूरे सतगुरु जी का मिलाप बख्शो। सतगुरु पुरख मिलाए मैं पूरे सतगुरु जियां नूं मिल के अवगुण विकणा मैं अपने औगण ਵੇਚ ਦਿਆਂ दूर कर ਦਿਆਂ। गुण रवां ਅਤੇ पूरे सतगुरु जियां दे पासों गुण प्राप्त कर लवां। हर हर नाम ध्याए गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो। हर हर नाम ध्याए परमात्मा वाहिगुरु जी, मैं तुहाडा नाम सिमर सिमर के मैं सदा ही गुरु दी बाणी अपने मुख तो उचारदा रहा गांदा रहा। गुरबाणी सद मीठी लागी पाप विकार गवाया। महाराज कहते जिस जीव रूपी इस्त्री नूं गुरु दी बाणी सदा ही प्यारी लगदी है, मिठी लगदी है,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਗੀ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਸਹਿਮ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਲੀ। ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੁਖਾਲੀ ਸੌਖੀ, ਗਿਆਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ, ਤਤ ਤਤ ਵਿੱਚ ਤਤ ਗਿਆਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਭੋਗੋ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਜ ਸੁਖ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗੋ। ਅਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਇੱਕ ਵਿਜੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਖ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਉ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਸੰਤੋਖ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰ ਮੇਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਵਾਈਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਪੰਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਦੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਮਮਤਾ ਤਨ ਨਾਠੀ, ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ। ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਮਮਤਾ ਤਨ ਨਾਠੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਤਨ ਨਾਠੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮਮਤਾ ਨਸ ਗਈ, ਨੱਠ ਗਈ। ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਰੋਗਤ ਭਏ ਸਰੀਰਾ। ਹਉਮੈ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰੋਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੋਗਤ ਭਏ ਸਰੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡੂੰਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਛੜੀ ਦੂਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ, ਬਲ ਗਈ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਛੜੀ ਦੂਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਕੂੜ ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ, ਕੂੜ ਲਈ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਕੂੜ ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੀ ਮਮਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਸਵੰਤ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗ੍ਰਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ, ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਗ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕੂੜ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਠੱਗੀ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ, ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਦਾ ਝੂਠ ਠੱਗੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਗ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਜੜ ਪੰਥ ਭ੍ਰਮੈ ਗਾਵਾਰੀ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਇਆ। ਉਜੜ ਪੰਥ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਮੈ ਗਵਾਰੀ, ਭ੍ਰਮੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਵਸੀਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਲਗਨ ਗਣਾਏ ਹਿਰਦੈ ਧਨ, ਉਮਾਹੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਆਇਆ ਲਗਨ ਗਣਾਏ ਹਿਰਦੈ ਧਨ, ਉਮਾਹੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾ ਕੇ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਲਗਨ ਗਣਾਏ ਹਿਰਦੈ ਧਨ ਉਮਾਹੀਆ। ਲਗਨ ਗਣਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਹਾ ਸੁਧ ਕੇ, ਮਹੂਰਤ ਕਢਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾ ਕੇ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਪਾਦੇ ਆਣ ਪਤੀ, ਬਹਿ ਵਾਚੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਪੰਡਤ ਪਾਦੇ ਆਣ ਪਤੀ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਤਰੀ। ਪਾਂਦੇ ਪੰਡਤ ਪਤਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੇਰੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਹਿ ਵਿਚਾਰੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਫੇਰੇ ਭਾਵ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਵਚਾਈ ਮਨ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਜਬ ਸਾਜਨ ਸੁਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਪਾਂਡੇ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਪਤਰੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਨਿਆ ਸੱਜਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਵਚਾਈ ਮਨ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਹਿ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਫੇਰੇ ਤਤ ਦਿਵਾਏ। ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਹਿ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਫੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਾਵਾਂ। ਗੁਣਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੇਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮਾਨੋਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਰ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਸਾਧ ਨਵ ਤਨ ਬਾਲ ਸਖਾਈ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ। ਅਗੰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਪਹੁੰਚ, ਅਗੋਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਚੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਨਵਤਨ ਬਾਲ ਸਖਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੈ ਮੇਲੇ, ਵਿਛੜ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੈ ਮੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।